welcome. I, it's a big day for me because I think I'm very privileged that there's a joint press conference for two films, and it's my honor that I'm part of both the films. And in both the films, I'm not playing a villain for a change. And one is a film by a absolutely newcomer. It's his first film, Reggae. And one is obviously by the biggest directors we have today. And a brand which is, we don't need to introduce it. Singham is a huge brand. And I was like presently surprised when I got a call from Rohit and said, can you be a part of Singham? And I said, it will be my honor. And great film. And the best thing is, normally what happens, there is always something, when two films release, and one is a regional film, one is a Hindi film, so dates ka issues, nothing. But this is one film where there are no issues at all. Everything has been sorted out amicably. And the whole press conference for that only, because normally when there is a strife, we always meet the press and say, this is wrong, that is wrong, ye mere dates kha raha hai, wo mere dates kha raha hai. But for a change, there are no issues at all. And so that's the press about whatever you want to ask. Thank you. Abhijit Panse is the director, and he has done an excellent job in this film, Reggae, and I'm proud to be part of Reggae too. And when he told me about this film, I was a little skeptical. I said, and he has not even assisted anybody. He comes out of nowhere and he tells me, I want to do a film. But because I knew him, I did the film with a slightly heavy heart. I don't know what I'm getting into. But today I can tell you that I'm absolutely privileged to be part of that film. Thank you. So we are done. Want to ask any questions? Because both are good films. And see, there is normally we say, there is a priority. Definitely, Singham carries that value. People are really very, very excited about that film. And if I was even not part of the film, I know today I have children at home and they have on their priority list, Singham is there. They know Abhijit, they know because he comes home. So for them today the priority is Singham. So I don't think there is any issue whether one film is going to affect another, no. And they'll have their own audiences. But the only thing is, there are two good films coming on 15th of August. अभिजित पहिलाच सिनेमा आहे आणि त्यात समोर सिंघम असल्यामुळे कुठेतरी ते नर्वसनेस असेलच. समोर कुठे आता बाजूला आहे सिंघम. नाही निश्चित बटरफ्लायज इन स्टमक. पण जेव्हा सिंघम बरोबर येतोय किंवा थोडंसं भीती म्हणण्यापेक्षा मला असं वाटतं की मराठी आणि हिंदीचा क्राऊड बघणारा हा वेगवेगळा आहे. मराठी फिल्म्स पण आज खूप मोठ्या प्रमाणावर बघितल्या जातात. एक क्राऊड मोठ्या प्रमाणावर थिएटरमध्ये जाऊन फिल्म बघतो. आणि म्हणजे आय एम कधी प्रिव्हिलेज की रोहितजी आणि म्हणजे मॅन ऑफ 1000 crores म्हणजे तो इथे बसला आहे. आणि दुसरा एक माणूस असा बसला की ज्यांच्याकडे बघून आम्हाला फिल्म कराव्याशा वाटल्या, अजयजी बसलेत. आणि त्यांनी जे काही सपोर्टिव्ह केलं, खरं सिंघमला मला की सिंघमला रेगेची गरज नाही आहे की त्यांच्याबरोबर त्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घ्यावी. पण हा इश्यू येईल किंवा काहीतरी थिएटरवरनं येईल तेव्हा रोहितजींनी फोन करून जेव्हा ही कल्पना मांडली तेव्हा आय एम थँकफुल टू यू ऑल पीपल यार की आज रेगे बडी बन गई आपकी वजह से. आणि मला खूप आनंद वाटला की जी काही थिएटर रोहितजींनी सांगितलं की तुमचे डिस्ट्रीब्युटर कोण आहेत, आपण एकत्र बसून हे करूया. त्याचं काही खूप अगदी तो 5000 थिएटर्समध्ये लागणार, आपला 200 थिएटरमध्ये लागणार. पण तरीही मुंबई महाराष्ट्रामध्ये ॲमिकेबली वी हॅव डिसायडेड की कुठले शोज आम्ही घेणार, कुठले किंवा रादर सिंघम कुठे कमी आहे तिथे रेगेला आम्हाला चान्स द्या असं सांगण्याची वेळ आली नाही. तर थँक्स टू रोहितजी आणि अजयजी की त्यांनी एवढं ॲप्रिशिएट करून चांगली फिल्म आहे त्यांना त्यांच्यापर्यंत पोचल्यानंतर त्यांनी पहिलं पाऊल टाकलं. आणि मला असं वाटतं की हे मराठी चित्रपटसृष्टीसाठी एक आज खूप मोठा दिवस आहे, खूप महत्त्वाचा दिवस आहे की टॉपमोस्ट
हिंदीमधले बॉलिवूडमधले टॉपमोस्ट लोक जे आहेत ते आज रिजनल फिल्मला हाताला हात देत आहेत आणि एक पाऊल वरती चढत आहे. सो मला असं वाटतं की हा जर सिलसिला सुरू राहिला तर ज्याप्रमाणे साऊथला रिजनल फिल्म्स खूप मोठ्या प्रमाणावर चालतात, रोहित शेट्टी आणि अजय देवगण यांच्यामुळे जे त्यांनी पाऊल उचललेलं आहे, मराठीलाही तेवढ्याच प्रमाणात खूप पुढे मोठा प्रतिसाद मिळेल. आणि आज सेम प्लॅटफॉर्म जेव्हा शेअर करतो आपण, तेव्हा मला असं वाटतं की हा मराठीसाठी आणि एकंदरच इंडस्ट्रीसाठी खूप मोठा दिवस आहे आणि तो माझ्या आयुष्यात आला, त्यामुळे खूप आनंद आहे. थँक्यू. हां, मला असं वाटतं ब्रेकिंग न्यूज आता ही द्यायला हरकत नाही की भांडणं कॉन्ट्रोवर्सी नसलेली प्रेस कॉन्फ्रेंस पहिल्यांदाच नाही का? फॉर अ चेंज ब्रेकिंग न्यूज़ ये कर दीजिए ना आपके इंडस्ट्री में ऐसा भी होता है कि वी ऑल आर टुगेदर एंड झगड़े नहीं होते हैं एंड आई हैव सफर्ड दिस अर्लियर. सो आई थिंक हर फिल्म को फेयर चांस मिलना चाहिए और हर फिल्म को जैसे मराठी फिल्में इतनी ज़्यादा अभी अच्छी भी बन रही हैं और लोगों को पसंद भी आती हैं, जैसे इन्होंने कहा कि रीजनल फिल्म्स भी इनफैक्ट we are also making, ADF is also making a Marathi film. It's called VT Dandu, which will release later. So I think this is one industry, and we all should cooperate and let good films release and let the audience decide, you know, how much they want to see what. आणि काय झालं आता साधारण आजच रोहितचा इंटरव्ह्यू वाचला की इतका ऑडियन्स आहे, नॉट इवन 5% ऑफ दोज गो टू द थिएटर. What we should concentrate on to try to get another 5% into theatres. So 200 crore film will be a 400 crore film. It is as simple as that. What we need to do, and instead of एकमेकात भांडणं करण्यापेक्षा, we have to try to get the audience into the theatres. आणि that should be the aim. And I think there is enough audience for 2 films releasing in 1 week. I don't think there should be any strife. What happens is then sometimes people try to take advantage of trying to create a rift somewhere. ते ह्यामुळे बंद होईल की दिस प्रेस कॉन्फरन्स इज अ स्टेप इन द राईट डिरेक्शन. दोघांचंही कौतुक खरं तर सिंगमसाठी, आणि कारण दोघंही मराठी आहेत. बाजीराव सिंघमही आमचा आहे आणि रेगेही आमचे आहेत. विटू दांडू के लिए जानना चाहूंगा कि किस तरह की फिल्म होगी. आई थिंक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके लिए नहीं है, ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रेगे और सिंगम की है, ज़्यादा रेगे की है. क्योंकि हमारे लिए ज़्यादा बड़कपन वाली बात है कि आप मराठी में आई थिंक उसका जब सही टाइम होगा तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा. लगेच इन शॉर्ट ही जी प्रेस कॉन्फरन्स घेण्यात आली, सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न मला असा विचारायचा वाटतो की रेगेलाही प्राईम टाईमचे शोज मिळणार आहेत की नाही? रोहितजी सांगतील. ऑब्वियसली मिलेंगे एंड इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि कई बार होता है, एक बार पहले भी हुआ है चेन्नई एक्सप्रेस के वक्त के दुनियादारी चल रही थी और सडनली थिएटर्स वालों ने बोला कि चेन्नई आ रही है, वो नहीं चाहते कि फिल्म रहे. एंड देन वी मेट देम एंड हमारा बुकिंग खुला ही नहीं था. सो आई वांट टू मेक इट क्लियर कि कई बार ऐसा होता है कि थिएटर ओनर्स कहते थे कि नहीं नहीं वो आ रही है, हम क्या करेंगे. सो टू मेक इट क्लियर कि हम किसी को ना रोक रहे हैं एंड वी वांट बोथ द फिल्म्स टू डू वेल. Both the films I want to release on the same time with as many theaters as they want. That's why, so that कल को कोई और फायदा ना उठाए, that's why we had this press conference. रोहित, माझा प्रश्न आहे, आता जसं म्हणालास दुनियादारी आणि चेन्नई एक्सप्रेसच्या वेळेस जो वाद झाला होता, त्यामुळेच आता हे एकत्र येण्याचं Kind of. I don't want कि कोई आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करे थर्ड पार्टी, you know, क्योंकि ना हमें पता था ना दुनियादारी वालों को पता था उस वक्त. एंड सडनली एक इशू उड़ गया आउट ऑफ द ब्लू. तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो. एंड आई नो अभिजीत वेरी वेल एंड आई नो दैट इफ हिज फिल्म इज कमिंग आई वांट टू सपोर्ट हिम. एंड महेश जी इज देयर इन बोथ द फिल्म्स. एंड एज आई सेड कि आई एम सॉरी ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं मिल पाएगा. As you are seeing Marathi films as an upcoming market which is going to compete Bollywood films, तो थोड़ी कभी insecurity feel हुई है, मतलब like we have time pass दुनियादारी and we are having the issues with multiplex, so कभी ऐसा insecure feel हुआ है? नहीं, सब मिलके कोशिश करते हैं कि और मल्टीप्लेक्स महाराष्ट्र में बना दें, है ना. व्हाई नॉट थिंक दैट वे, व्हाई नॉट थिंक प्रोग्रेसिव. बट रोहित, इन शॉर्ट एक इनसिक्योरिटी रेगे की वजह से कहीं आई, मतलब दिस विल बी अ आपको ब्रेकिंग न्यूज. कहीं से भी लग रहा है, आप लोग तो जर्नलिस्ट हो, आप लोग को तो इन एंड आउट पता है, लग रहा है कहीं से कि मैं इनसिक्योर हूँ. कमाल है. सिंघम की टीम रेगे कब देखेगी? जैसे ही जब वो इनवाइट करेंगे देख लेंगे.
मैं तो बोल रहा हूँ अभी जैसे इन्होंने पूछा था कन्वेंस बचेगा ना, आप एक ही थिएटर में आओ, रेगे देखो 12 से 3, 3 से 6 सिंघम देखो, जाओ। ऑटो का पैसा बचेगा, ट्रेन का बचेगा, बस का बचेगा, पॉपकॉर्न का भी बच जाएगा। एक इंटरवल में खाओगे, दूसरे में मन नहीं करेगा। और सो मुझे फायदा लगता है दोनों फिल्में picture रिलीज देखना। हो जाएं, उसके बाद ये सिंघम देखेंगे और हम लोग रेगे देखेंगे। जस्ट आता अजयजींना ते म्हटलं की हे सगळं प्रमोशनल ॲक्टिव्हिटीज आर गोइंग ऑन. सो आफ्टर 8 to 10 days, आफ्टर 15th August, वी आर अरेंजिंग शो फॉर रोहितजी आणि अजयजी. इथेच जाहीर करून टाकतो म्हणजे ते नक्की बघायला येतील. नक्की बघतील ते. थँक्यू. सो इट्स एन हॅपी एंडिंग. आय एम सॉरी. शेवटचा प्रश्न जसं महेशजी आणि अभिजित सर जे मनसेचे असल्यामुळे त्यामुळे तो एक पाठिंबा असतो, तर काही हे अजिबात पॉलिटिकल हे नाही आहे. आम्ही दिस इज अन ॲब्सोल्युटली अमिकेबल सोल्युशन बिटवीन पीपल हु आर पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री. And forget that Mahesh is a part of Singham also. Yeah. So Mahesh has 2 releases on 15th August. He's only competing with himself. मात्र काही सिनेमांना असा पाठिंबा नसल्यामुळे त्यांना स्क्रीन्स मिळणं कठीण होतं, तर तशा सिनेमांचं काय कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप फिक्र मत करो. पिक्चर देखिए 15 अगस्त एंजॉय करो, कुछ न्यूज़ नहीं उस दिन. वो दिल्ली में जो परेड होता है वो कवर कर लेना और एंजॉय बोथ द फिल्म्स. एक दिन छोड़ दो ना सब कुछ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. रवी काही उत्तर द्याल? मला फ्रँकली असं कधी वाटलंच नाही की मल्टिप्लेक्सचा नॉर्मली प्रॉब्लेम होतो हिंदी फिल्ममध्ये. मला अजिबात नाही वाटलं. इफ युअर फिल्म इज स्ट्रॉंग त्याला ऑडियन्स डेफिनेटली आहे. फिल्म कोणत्याही लँग्वेजची असो, आणि आपण बॅक टू बॅक बऱ्याचदा पाहिलेलं, इफ युअर फिल्म इज स्ट्रॉंग ऑडियन्स नेहमी मिळतो. ऑडियन्स खूप बाकी आहे जो फिल्मला येत नाही अजून 85 to 90% ऑडियन्स फिल्म पाहतच नाही. वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली 10%. वॉट अबाउट द 90%? सो बेसिकली देर इज अ ऑडियन्स, आणि सगळ्या फिल्म असतील, चांगल्या फिल्म असतील, नक्कीच चालतील, काही प्रॉब्लेम नाही वाटत. आय बिलीव्ह इन वॉट रवी सेज. मला तेच म्हणणं आहे की पिक्चर चालला की थिएटरवाले पण स्वतःचं पोटच भरतात का? त्यांना कोणी खाली थिएटर नकोच असतं. इफ अ मराठी फिल्म इज डुईंग वेल, इफ इट इज डुईंग 80%, 90%, इट इज मोर ॲडेड इन्कम टू देम. देर आर सो मेनी शोज नाव इट इज, सो मेनी शोज, देर आर सो मेनी मल्टिप्लेक्सेस. खूप एका मल्टिप्लेक्समध्ये 5-5, 6-6 स्क्रीन्स आहेत. देर आर इनफ शोज. त्यामुळे हे समवेअर आय फील ना दिस प्रॉब्लेम ना इज ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन. If there are 2 films can release very very amicably side by side, then but there are problems होत आहे. आता काय होतं, आणि प्रत्येक जण आता हे 15th August आहे, समवेअर वी ऑल्सो हॅव टू ट्राय टू अंडरस्टँड दॅट वी शुड नॉट कम टुगेदर. पटापटापटा सगळे पिक्चर आले तर देर इज सम फिल्म विदाउट एनी रिझन दे माइट सफर, बिकॉज द इफ यू सी फ्रॉम द लास्ट फ्यू वीक्स, फ्रॉम द लास्ट 4 weeks, Lay Bhari is doing exceptionally well. So even the theatre owners are not going to take it out because they are also making money out of it. Poster Boys is doing exceptionally well. So somewhere theatre manufacturer couldn't karnar. So we need to sit and space the films properly so that there should be no issues later on. म्हणजे एक शेवटचा होता, बरेच आता बॉलिवूड स्टार्स कॅमिओ करतात मराठी सिनेमांमध्ये. रोहित लावतात, कोणत्या सिनेमात ज्याचा एक कॅमिओ पाहायला मिळेल किंवा काजोल? अगर कुछ अच्छा होगा तो ज़रूर करूँगा. जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग भी बना रहे हैं फिल्म में, तो अगर बना रहे हैं तो उसमें अगर कोई अच्छा कैमियो या अच्छा कैरेक्टर हुआ विच सूट्स मी, आई विल डेफिनेटली डू. बाजीराव सिंघम रिटर्न आधी मराठी है, एक्चुअली बायलैंग्वेज है इन अ वे. अगर आप देखें तो कैमियो से ज्यादा मराठी है दोनों का फिल्म में. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.